वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। एपिसोड नंबर 274 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 274तम अध्याय को आपको स्वागत। पेज 67 आमे दुईटी लाइन को आमे पढ़ी टिके तो काली आमे पढ़ी केवल आमे आलोचना करथिले सीक्रेट सेल्फ ऊपर। आज आमे आलोचना करिबा परात्पर दिय आम भितरे परात्पर पुरुष आम मध्यरे आम तारी ऊपर आलोचना करिबा। दुईटी लाइन मु आपनको पढुची। द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून वन हु इज इन अस आवर सीक्रेट सेल्फ। द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून इम्यून माने कि फ्री समस्त प्रकार आघात रु सुरक्षित। से बर्तमान कौटी अच्छा ना आमरी भितर केमिति अच्छा ना आवर सीक्रेट सेल्फ गोपन आत्मा रूपे से कौन कर ना निवास कर दुईटी लाइन उपर आम कि आलोचना करवा। गत काली मोर जहाँ मन पड़ुची आपण मैंने समस्ते थिले सेठी आम आलोचना करथिले सीक्रेट सेल्फ सेल्फ और सीक्रेट सेल्फ उपर आम आलोचना करथिले। आज तार नेचुराली तो से सीक्रेट बोलिक सी देखा दौरान सीक्रेट बोलिक क्या कहते सीक्रेट बोलिक कहते जहाँ को आम देखिपारूँ सी आमको देखा देवाई राजी अच्छा कि आम देखिपारूँ जानीपारूँ। तो जेहेतु सी लुचिक रही जदि आम चिन्ह पारते जापारते बाहर को आने को आम छाड़ी दिंते सी जो आसी आम सहायता करते से सीक्रेट होकर कहीं रही था पुणी सी सीक्रेट रही मन करतु कौन अच्छे लुचिक रही कहार कौन उद्देश्य अच्छी किंतु एठी जी लुचिक रही से साधारण भाव में लुचिक रही ना जे कार्यसिद्धि किए लुचिक रही चोरटाई लुचिक रही कि डकैती लुचिक रही कि मन करतु इलेक्शन चली आज भुवनेश्वर इलेक्शन मन करतु सरीगला किए आपको पैसा पत्र देवाई जब किए मन करतु लुचिक रही आप कहे सीक्रेट कि कहवाक अच्छी किसी न कहीकि लुचेक रखी सीक्रेट बोलिक कहे कि एठी जो कहते जी अच्छा से जी सीक्रेट सेल्फ आम भितर नुह जे आम 10 जन बस 11 जन होकर बसी 10 जन भर जड़े सी आमरी भितर को जातु अंतर्वासी रही सीक्रेट सेल्फ रही जी रही से साधारण लोक नुहे एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून। तेना गत काली आपको सही कथा कहते द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन दुई थर आलोचना हो सारी। आज जो आलोचना कर द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून इम्यून से कौन कर आम भीतर आम सीक्रेट सेल्फ रही एक्जाक्टली तार अर्थ हूँ ओडिया अर्थ हूँ से ही परात्पर परिपूर्ण तथा परिरक्षित पुरुष इम्यून कौन कर आम अंतर मध्य आम गोपन आत्मा रूप कौन कर अवस्थान कर आमरी भितर आमरी अंतर भितर गोपन आत्मा रूपे अवस्थान कर सी होती किए परात्पर परिपूर्ण एवं परिरक्षित तीनटा यूज होती एब्सोल्यूट परफेक्ट द अलोन द इम्यून परात्पर परिपूर्ण एवं परिरक्षित। कारण इम्यून शब्दर अर्थ हूँ फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एव्री हार्म और फ्री कौन प्रकार आघात से सुरक्षित होकर रही परिमुक्त होकर रही। आम ता भीतर को टी आलोचना भीतर को सामान्य प्रवेश करने चेष्टा करवा बसवा। जो विषय श्री अरविंद किसी वर्णना करने को जाऊँगी कौन कहते ये जो परम पूर्ण एवं अक्षत पुरुष बोलिक कहीं कहते किसी सीए सीना आसिक पहुंची आमको धरा देती तोर प्रेम पासे देती धरा आम गीत बोलू कि आम प्रेम प्रकृत में धरा पड़ी आमको भल पाई आसी निजर इटर्निटी इनफिनिटी इमोर्टालिटी निजर साकेत बोले जो जहाँ को आप जो भावते सबू जाक छाड़िक आम पाखे आसी आसिक पहुँचला मणि बहुत किसी भोगवाक पड़ी बहुत किसी भोगवाक पड़ी आप भावतुनि से आसी खाली खुशी बासी माने शशुर घर को जोई जाकर कुणिया होकर आसी रही नुहे बहुत प्रकार भोगाभोग कर किंतु सबुगुड़ाक सत्य भी सी होती अक्षत पुरुष माने जो क्षत लगे ना अक्षत पुरुष होकर रही विभिन्न प्रकार आप देखी रामचंद्र को देखी खाली गोटे जाइए कृष्ण को देखी देखी संघर्ष कर आक्रमण होते युद्ध करने सब जगह
କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ କଟି ଯାଇଥିବ, ଯୋଉଠି କି ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚାଳି ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ଶାଢୀ ତାକୁ ଚିରିକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଣ କରୁଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷତ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା। କିଏ ଯିବ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଯିବ ତାଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ? ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚୌଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ଧୋବା ଯେତେବେଳେ ଧୋବଣୀକୁ କହୁଥିଲା, ଯୋଉ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସୀତା ଯାଇକିରି ସେଠି ଯାଇକିରି ରହିକିରି ଆସିଲେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ କେମିତି ଅସତୀ ହେଲା ନା? ତାକୁ ତ କାହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ନା? ତାକୁ ଯାଇକିରି ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ରାବଣକୁ ବଧ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇକିରି ବାପ ଘରେ ରହିଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଅସତୀ ହେଇଗଲି? ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସୀତାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କହିପାରିବେନି। ତାପରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅବତାର, ତାଙ୍କରି ସବୁ କିଛି, ସେ କେମିତି କଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଲେ? ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଟିସିଜମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବେନି। ବା ସୀତା ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ଇଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ବା ଓଡିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ମୁକାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କହିବ ମୁକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଦୂରରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ମୁକାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କହିବ ମୁକାନ୍ତକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି କହିବା ମାନେ କଣ ହଉଛି? ସୀତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କି ରାମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତିକା ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ପୁରୁଷ ଦେଶ କାଳର ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱମୟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଟା ରୂପ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ନେବଜାରେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତ ଜାଣିଛୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପକୁ ଆସି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି, ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏବେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ। କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କିଏ ଯଦି ଆସିବ ପହଞ୍ଚିବ ରବିବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ଭିଡ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ, କାର ଗାଡି ଟ୍ରକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଦିପଟ ଯାକ ଫୁଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ତତଃ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ। ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିଲେ ବୋଧେ ସବୁ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ, ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଏମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୟା କରିକି ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା ନା କସ୍ମିସିଟି, ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ନା। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁନି। ତାମାନେ କଣ? ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ, ନା ଆମର ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧରିପାରୁନେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହେ, ଯେମିତି ଜିନିଷ ବୁଝୁଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ, ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ, ଉଠୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ବି ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ବିୟଣ୍ଡ ୟୋର କାପାସିଟି, ମେ ବି ବିୟଣ୍ଡ ୟୋର କାପାସିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, ଗାଡି ବି ନଥାଇପାରେ, ମେଡିକାଲକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିତାଲା ଉଠିବାକୁ ବି ପଡିଯାଇପାରେ, କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହବା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ନଥିବ, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଡ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲି କେମିତି? ଗୋଟେ ସମୟ ଏବେ ଲାଗିବନି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ସେଠୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସିକରି ଭାବିବେ ଇଏ କେମିତି କଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ମୋରି ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକରି ଭାବୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ତାକୁ ଧରିଲେ? କାରଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ବା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ବା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ, ମା, ବାପ, ଯାହାଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ କିଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ
ए इलेक्शन तो भोट देवाई जाइए काली छुट्टी अच्छी लोक ना धीरे धीरे से गड़िकी आसवे किसी लोक देखिए अनेक लोक देखा पाइबे से लोक मान सहित आप संपर्कित होकर रही तेणु से कौन करेंगे जदि बाईचान्स गोटे लोक किए रास्तार पड़ज गाड़ी में पड़ज मुंड बुले पड़ज गाड़ी एक्सीडेंट हो सहायता करते कि सी हूँ क्षणिक कि निज पिला दरकार जीवन को बाजी लगे कि जहाँ हो चिंता कर देखु जिते आपण पिला कि आपण भाई बा चिन्हा एमती गोटे देशर लोक कि जातिर लोक जब आप से भाई जी भगवान जी आमको देकी छाड़ी ये जो विश्व भर को जाऊँच जो जंत्रणा जर्जरित पृथ्वी ता भर जो छाड़ी सी कौन किसी छाड़ी बुझिक छाड़ी ना दायित्व नुहे से जो दायित्व को निर्वाह करने ये हुए तो एमती होपे एटी एमती होपे कौन करेंगे ना आप तंटी चिपी देते पड़ जाइए चली जाइए किंतु भगवान सेमती करते नहीं गोटे एग्जांपल दूसरी आप जानते कौन हो गोटे चोरटाई कौन कर गोटे घोड़ा कार चोरी करके जंगल रास्तार आसूसी घोड़ा देखी चोर घोड़ा बंधा है कौन कर काटी धरिकी चढ़ी चढ़ी पड़े आस बाटर आसिक पहुँचला बेलू देखला बेलू अगना अग्नि गणस्थ घंच अंधार तार भर गोटे देखुची गोटे लोक पड़ी छटपट हो देखला बेलू से पड़ी लोक जी छटपट से गोटे साधारण लोक नहीं से गोटे साधु ताको देखिक मन विगलित हो चोर ये जानी से जंगल भितर अनेक चोर फोर अच्छा जानी कि देखु जो लोकटा पड़ी छटपट हो रक्त फट कौन 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 सब होती घोड़ुची तार मनटा कहीं दुख आस दया आसूसी तो से कौन कर कौट गोटे मेडिकल फेडिकल बुझी से यह कहीकि घोड़ा को रखी घोड़ा को से लोकटा टेकी बसई घोड़ा चलेवा आरंभ कर किसी बाट गलापर कौन कर जो सन्यासी जो जी कांदुला पड़ी रही सी कौन कर गोटे छुरी आणिक से चोर जो चलाऊला बेकर लगे देकर कौन कर घोड़ा धक्का पकई ओरिजिनल चोर जी चोरी करके आसी ओरिजिनल चोरटा जी चोरी करके आसी धक्का पकई सी तले पड़ी ये कौन कर घोड़ा चल कि जीवा पूर्व कहूँ देखे तू माने ये करुच कौन कहल तू निजे हूँ चोर है तू चोर को जानी पार्लुनि चोरटा को साधु बोलिक चलू तोर जदि न जानी पार्लु तो नाचुराली भोगेबू तू तो चोरी कर आनी तोर किसी क्षति नाला मुझे चली जाऊँगी कहीं हाथ जाऊँगी यही समय जी ओरिजिनल चोरटा जी चोरी कर साधु को सहायता करूला मुझे जानी ये जंगल हूँ विपदपूर्ण ये सब जाक चोर अच्छा किंतु तथापि मानविकतार दृष्टिकोण मुझे देखुली कारण कौन प्रकार गोटे साधुटा को बोलिक भाविक मुझे सहायता कले मुझे कौन साधारण मनीष बोलिक भावी सहायता करे ना ये हूँ मोर मानविकता कि गोटे जिनस करुचु ये जंगल मुझे चिन्हनी कि तू मत चिन्हनु हुए तो आम प्रोफेसनाली आम गोटे प्रकार कम कर आज ना का देखा साक्षात हवा कि गोटे जिनस मन रखिता ना कौन तू एभलिया कम आरू ना तू जब करू साधु को दुनिया कहीं भरोसा करेंगे ना सत साधु और मिछ साधु ये दुईटा भितर जो पार्थक्य कहीं विश्वास करेंगे ना तेणु एमती कम करूँ ना जहाँ हो से चली जाइए सेमती गोटे जब आप चिंता करेंगे राम तेरी गंगा बैली जदि सिनेमा देखी निश्चित भाव में देखी भावुँ राम तेरी गंगा बैली बहुत हिट होता से कौन कर झीटा था जो तार प्रेमिक को खोजी खोजी द्वितीय पर्याय को आपण मान स्वागत तेणु से जो रामचर सी तो देखुची से झीटा जाऊँगी खोजाखोजी कर पाऊनी गंगा नदी कूल यही समय देखुची गोटे अंधटाए जाऊँगी बाट पाऊनी बाट खोजी खोजी जाऊँगी तेणु झीटार दया निजे तो माने कथा हूँ कौन निजे निजक रक्षा करें निजर छुआटा सेपटे कौन कौन ना देखुची गोटे अंधटाए बाट पार हो पारूनी कौन कर बाट पार कर दूसरी से कथबार्ता करूँ से अंध कौन मुझे साहय करी बोलिक नहीं गोटे गली की कड़े नहीं चली जाऊँगी से बेले से हठात देखुची से जो स्त्री लोकटी जोटा आपणकर हिरोइनटा सी कौन कर देखुची जे तार प्रकृति जो कला चश्मा पिंधला अंधर रोल करूला कि प्रकृति से अंध नुहे मंदाकिनी से हिरोइन ना हूँ मंदाकिनी तेणु से सागे सागे कहूँ बाबा मुझे आपको साहाय्य कली कारण आपण होती मुझे जानूली आप जड़े अंध किंतु एबे देखुची आपण मत कौन अंधटा तो नुहे आप कौन पोशाक माने ओरिजिनल आखि अच्छी मत ठकुले से कहला मोर बेपार है से कहूँ जहाँ कलु कलु गोटे जिन शुणी था ना कौन बाबा ऐसे मत करना कि ऐसे करने से अंधे को कोई भरोसा नहीं करेंगे बड़ा चमत्कार डायलॉग भारी हार्ट टचिंग डायलॉग था बोला बाबा ऐसे मत करना आउ एमती क्या करूँ ना जदि एमती करूँ दुनिया में कहीं के अंध को विश्वास करेंगे ना तू तो नकली अंध तू तर खसी पड़ू चोरी करू तू क्या उठे बाट हुड़े नौचु किंतु प्रकृति में जो अंध मान अच्छे कहीं भरोसा करेंगे ना ऐसे मत करना क्योंकि अंधे को कोई भरोसा नहीं करेंगे तेणु एटी जो जिन हूँ भगवान जो आसिक पहुँची मनीष को आसिक पहुँची कर्तव्य अच्छी एटी जमी आपण भर दया ममता जो जो जिन आसूँ जो लोक साहय कर जो कि भगवान कौन कर तलू ओह्ल आसी
ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅକ୍ଷତ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନା। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ରିଲେଟିଭ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ତାକୁ ବରଣ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱମୟ ହେବା ସହିତ, ମାନେ ଉପରେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱମୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସିତ ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି, କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି ନା, ମନେକର ସମ୍ବଡି କାହାର ଜଣଙ୍କର ମନେକରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବା ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ସିଏ ସେଠୁ କହିବ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ, ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିବାହ କଲି ନାହିଁ, କ'ଣ କଲିନି, ଏମିତି ଅବିବାହିତ ହେଇକି ରହିଲି, କ'ଣ ପାଇଲି। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଘର ସଂସାର କଲି ନାହିଁ, ସେସବୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କର, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କହିପାରିବନି। ୟାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଶ୍ରୀର ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ 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 3 ଥର କହୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଏମିତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବ ବୋଲି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନି। ଦୁନିଆଟାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦୁନିଆଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ, बीबी और नेता को हम चुनते हैं लेकिन चुनने के बाद वो कभी अपने को नहीं मानते हैं। बाछिला बेलू आप नेता आज इलेक्शन देखिए आम भोट देखिए आसलु, ता पूर्व अनेक थर फोन आसूला, मु ये कैप्टेन ये कि सी ये मुझे मत भोट दब 1000 थर फोन आसूला। आज जो भोट सरीगला आउ फोन फोन ना, रात गई बात गई। तेणु एम आप बाछी दौरान हस कथा कहते सेठी कहते कौन, बीबी और नेता को हम चुनते हैं लेकिन बाछी सारा पर से 2 जन कहीं आप से कहीं मानती ना। तेना बर्तमान हूँ कौन, ये व्यक्ति रूप ग्रहण करमको सुप्रीम साक्रिफाइस करके आसिक पहुंची, किंतु आम ग्रहण करूँ, आम जापर से सत्स्वरूप सकल वस्तु से मूर्तिमंत होती, से सत्स्वरूप जहाँ को आप परम पूर्ण अक्षत पुरुष बोलिक कहते, से सत्स्वरूप स्वरूप सकल वस्तु मूर्तिमंत होती। आगुरी आम पढ़ी समस्त भितर सी कौन मानिफेस्ट कर समस्त भर रही, आम अंतर गभीर प्रदेश एक गोपन सत्ता रूप कौन कहते बास कर, आम अंतर गोपन सत्ता रूप बास कर सोल साइकिक बिंग आप पढ़ी, गीतार मत से कथा होती ईश्वर सर्वभूता नाम कौन कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदयसु अर्जुनम तिष्ठति। कौन कर ईश्वर सबु भूत सबु प्राणी मानकर हृदयर जो देश बास करती है अर्जुन, तो समस्त भीतर बास करते। आपड़ जानते सोल साइकिक पढ़ुं, रविवार तो कंटिन्यूअसली आप पढ़ी आसुँच, आपंकर माने संडे ग्रुप रे पढ़ी आसुँच, जोटा चैत्य पूर्णता चली पढ़ी पढ़ी आसुँच। तेणु गीतार ये जो वर्णना करुँच सबूक मनीषर हृदय बंदर में निवास करुँच ईश्वर, किंतु ताहा द्वारा ये विश्वर कौन होती नश्वर जगत तार आपेक्षिकता और सीमाबद्धता द्वारा कौन करती आबद्ध हो रुहत ना। समस्त जमी पद्मपत्र पानी भितर रही किंतु ताको पानी छुई पारुनी, पानी भितर से आबद्ध नुहे। सन्यासी संसार जो मैंने रोचे से संसार भितर अच्छा कि संसार भितर आबद्ध नुहत। ठीक से भाई एठी कहते कौन, ये रही समस्त समस्त प्राणी हृदय देश हृदय कंतर से बास करुँच, किंतु समस्या हूँ कौन आपेक्षिकता सीमाबद्धता द्वारा से जमा आबद्ध हो पड़ती ना। अनटच्ड रिमेन्स अनटच्ड जमा से धरा दिखती सेमती रहती तार भर रही कम करती, किंतु कौन कर धरा दिखती ना। से जुगपथ भाव विश्वासित विश्वगत और व्यक्तिगत होती आज नुहे आपन को दयाक नुहे कि आपण पास कौन हो चिंता करिक नुहे, जुगपथ जुग जुग धरिक ये जो 3टी रूप गोटे हूँ विश्वगत विश्वासित विश्वगत और व्यक्तिगत होगी रही परम पुरुष विश्व मध्य को प्रवेश करवा एक प्रकार आत्मगोपन। एक रू अनेक हाँपाई चिंता कले सी आसिक तार भर रही यही जो विश्व भर को प्रवेश करवा हूँ कौन ना जो सिक्रेसी आत्मगोपन निजे निजक लुचई देले एवं स्तर पर स्तर देकर आत्म परिप्रकाश है आत्म आविष्कार जाइए सी अनेक बाट जमी करे ना जहाँ ना पिंडे ता ना ब्रह्मांडे ये कथा आप शुणी। तेणु से कौन हो
ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସେତେବେଳେ କଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ତର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ନା ସେଇ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେଇ ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିବ ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର କଣ ହବ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଆଧାର ଉପରେ, ଅନନ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାଳ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଆଧାର ଉପରେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମବିଚୂରଣର ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କହିବା। ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ। ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଏ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଅଲ୍, ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଇନଫିନିଟି ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଇନଫିନିଟି ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନିଜକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଫ୍ୟୁଜନ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି କଣ, କାହାର ନା ଡିଭାଇନ ଅଲ୍ଙ୍କର ଡିଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଛି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ଆଧାର ଉପରେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, ତ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଚିନ୍ତା ଯାଉନି, ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଭାଷ୍ଟ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ପରଫେକ୍ଟ, ଆଲୋନ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ, ବିଶାଳ, ଭାଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଠି ଥିଲା କଣ ନା ବିଶ୍ୱାତୀତ, ମାନେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ, ଅସୀମ, ସବୁ ଯାକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଭାଷ୍ଟ, କସ୍ମିକ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଣ ନା ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍କେଲ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ସୀମିତ, ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବାଟ, କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ବିସ୍ତୃତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ହୋଇ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ, ବିରାଟ, ବିସ୍ତୃତ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ଦେଶ କାଳର ଅନନ୍ତ, ସିଏ ଅନନ୍ତ ଦେଶ କାଳର ଆଧାର ଉପରେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମବିଚରଣକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲିକରି କହିବା। ବିଶ୍ୱ ବୋଲିକି କହୁଛୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି କିଏ? ସେଇ ଯେ ସିଏ ହଉଛି, ସେଗୁଡା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତାର। ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ଏ ଯୋଉ ଦେଶ କାଳ ସେ ମାନେ ହଉଛି କଣ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଫାଇନାଇଟ୍, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେଣ୍ଟର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୁ ସେଠି ଦେଖୁଛ ସିଏ, ଏଠି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ସେଇ, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେଇ, ସିଏ ହିଁ ଏଠି ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। The divine being is indeed absolute, who is the highest। ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥାନ୍ତୁ, ଭାବି ପାରୁଥାନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅର୍ଥ, ଧନ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଜେଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛ କଥା ଫେରି ବି ହବ ନାହିଁ, ଅତୀତ ଆଉ ଫେରି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ that can be conceived, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି absolute that can be conceived, and also who is beyond all conception। ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିହବ ଏବଂ ସେ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, can be conceived and beyond conception। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆମେ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଖିଛୁ, କିଏ କେମିତି ଧରିଛି, କିଏ କେମିତି ତାକୁ ପାଇଛି, ବା କିଛି ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ କନସିଭ୍ କରିହବ ବିୟଣ୍ଡ କନସେପ୍ସନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ। ହି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଜ ଇନେଫେବଲ୍। ହି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ଇନେଫେବଲ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ
ସବୁ ଯାକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବେ ତୁମକୁ ତୁମେ ଯେ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି it is the transcendent this absolute it this transcendent ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱତୀତ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ବିଶ୍ୱତୀତ ଯାହାକୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ absolute ଯୋଉ ପରମ dwells in us ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶାଳ କହୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ବିଶାଳ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ସେ ମୋରି ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସିଏ ମୋରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ ଚିହ୍ନିବେ ନ ଜାଣିବେ ଏଡେ ବିଶାଳ ଦେଖିକି ହୁଏ ତ ଡରିଯିବେ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ କହିହବନି। ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ମାର୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା କିଛି କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାର ରିଅଲାଇଜେସନ ତ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଡୁଏଲ୍ସ ଇନ୍ ଅସ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବସୁଛି ବୋଲି ମୋରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ କୋଉ ରୂପରେ ନା ସେଲ୍ଫ ରୂପରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଦ ସିକ୍ରେଟ କୋର ଆରାଉଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ କୋର ସେଲ୍ଫ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଯାହାର ଚାରିପଟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆଇ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ଯୋଗକ୍ଷମ ହେବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଆଇରେ ଆଖି ବେଲେଇକି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ନା କାରଣ ଇଏ ଆଖି ତାକୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ମନ ଛୁଇଁ ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି ହାତ ଛୁଇଁ ପାରିବନି କାରଣ ସେ ସବୁର ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକରି ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇକି ଯିବେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା କିଛି କିଛି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଫିଜିକାଲ ଆଇକୁ ଦେଖାଯିବେନି ନଟ୍ ପାଲପେବୁଲ ଟୁ ଦ ନର୍ମାଲ ଆୱାରନେସ ଅଫ ମ୍ୟାନ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ଜମା ସେନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଧରା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବିୟଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଆର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ତାକୁ କିଛିଟା ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଗଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଯାଇକି ହବ। and it is veiled by the several layers of the ignorance of instrumental nature ସେ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଲେୟାର ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଥର ଫାୟାର ଏମିତି ଖୋଜି 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 ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀର ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ କୁ ଚାଲିଛି 13ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଗଲାଣି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଜାଣିବେ ମା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଭେରାଲ ଲେୟର୍ସ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସେଭେରାଲ ଲେୟର୍ସ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ୱେରେ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଆୱାରନେସ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିହବ ନା ପାଲପେବୁଲ ବି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ସେଭେରାଲ ଲେୟର୍ସ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ନେଚର ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନେକ ଯୋଉ ଲେୟାର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଲେୟାର ତଳେ ତାରି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସେ କଣ ରହିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ନେଚର। ଇଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥସ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଲେୟାର 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 ଯାଇକି ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ତାକୁ ପାଇବେ। ତ ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି କେମିତି କଣ ସେ ଲେୟାର ଅଛି କୋଉଠି ମାପିବି ଇଏ ତ ମୋ ଦେହଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ସପୋଜ ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଡିସେକ୍ସନ କରି 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 ଆପଣ ଯିବେ କାଟି 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 କାଟିକି ଆପଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ କୋଉ ଲେୟାର ଇଏ ଲେୟାରଟା କେତେ ସିଏ ଲେୟାରଟା କେତେ କୋଉଠିକି ଯିବି ଆଉ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଉ ଗଭୀରଟା କୋଉଠି ସେ ଗଭୀରଟା କେତେ ବାଟ ଗଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଗଭୀରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ସେଟା କେମିତି କଣ ମାପିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେନ୍ସରେ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଥଟରେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆପଣ ବାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଗଲେ ଅନ୍ତହୀନ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ କାର୍ଭନ ଅଫ ଦ ହାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ କାର୍ଭନ ଅଫ ଦ ହାର୍ଟ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସିଏ ସବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିଛି ହୃଦୟ ଗୃହ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହୃଦୟ ଗୃହ ବୋଲି କହନ୍ତି ହୃଦୟ ଗୃହ ବୋଲିକରି ଗୁହା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଗୃହ ଭିତରେ ଗୁହା ତାରି ଭିତରେ ହୃଦୟର ଗୁହା ଭିତରେ ଇନ୍ ଦ କାର୍ଭନ ଅଫ ଦ ହାର୍ଟ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ ତାରି ଭିତରେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଲେୟାରକୁ କାଟି କାଟି ଯାଇକି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଯୋଉ ହୃଦୟର ଗୁହା ଆପଣ କେବେ ହୃଦୟ ତ ଏଇଆ ତା ଗୁହାକୁ ତ କାଟିକି ତ ହଜାର ଥର କରିନି କାହିଁକି କେହି ତ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ସାତତଳ ପଙ୍କ ସାତତଳ ପାଣି ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ଫରୁଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ରାଜା ପୁଅର ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ ୟାକୁ କୋଉଠି ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି ଆରେ ଆପଣ ସିନା ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତ ଅଛି ସିଏ ତ ଖୋଜିକିରି ପାଇଥିବ। ସେ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାକୁ ସେନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ସତ୍ତା ମୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ସେ ନେଇକରି ଯିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାପରେ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ହବ।